Hello class, welcome back to the lecture of auditing. We have started with second unit, that is audit planning, procedure and documentation, and we have covered the two concepts, that is audit planning and audit program. Now in today's lecture we will cover audit evidence, audit procedure, audit techniques and audit working papers. So starting with the concept of audit evidence, the name itself suggests evidence means what? Proof. Proof about what? Proof about the audit working or the work done by the auditor. And in this concept we will be learning that what type of evidence or evidence in which cases the auditor needs to collect or obtain while doing the audit work, or some things might be even prior the audit work or before commencement of the audit work. म्हणजे पुरावे गोळा करायचे जे ऑडिट संदर्भात ते ऑडिट वर्क सुरू करायच्या आधी असू शकतं किंवा ऑडिट वर्क चालू असताना पुरावे त्यांना कोणकोणत्या प्रकारचे किंवा कशा संदर्भातले जमा करणं गरजेचं आहे. सो ॲज टू राईट द रिपोर्ट रायटिंगसाठी त्यांना ऑडिट एव्हिडन्सची गरज असते. So starting with the meaning or introduction of audit evidence. Audit evidence means all of the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor's opinion is based. Means for preparing the report, that is audit report, auditor keeps on examining, or he examines the books of accounts, or he vouches the vouchers, and for that particular thing he collects the evidences, and on the basis of this evidence he will be giving his opinion, or he will be expressing his opinion in the audit report, right? So as per the accounting standard 500 auditing standard 500 on audit evidence, which is issued by ICAI, it deals with the nature of audit evidence and the procedures and the techniques used to obtain audit evidence. So all these three concepts I am going to cover in today's lecture, that is audit evidence, audit procedure and audit techniques, and then we will move towards audit working papers and audit notebook. Okay, so three important concepts I am going to cover. So auditor needs to obtain evidence in respect of the following basic matters. So three basic matters you will have to focus upon, wherein evidence is required to be collected, maybe either maybe before commencing the audit work or after the work has been started or during the audit work. So there are three basic matters. Number one, internal control. Number two, transaction during the year, and number three, balances of assets and liabilities of at the end of the year. If you pay attention towards point number 2 or matter number 2, that is transaction during the year, this will be reflected in profit and loss account, because profit and loss account is prepared for the year ended, which means all the transactions which are carried out in the accounting year will be reflected in profit and loss account. And if you see point number 2, that is basic matter number 3, balances of assets and liabilities at the end of the year. So these transactions will be reflected in balance sheet. So balance sheet will be having all the balances of assets and liability for one particular day, that is balance sheet as on. And the first point, internal control, the evidences which auditor has to collect or obtain regarding internal control, that will be before commencing the audit work. म्हणजेच ऑडिट वर्क सुरू करायच्या आधी इंटरनल कंट्रोल संदर्भात त्यांना पुरावे जमा करायचे. आता ते कशा प्रकारचे असतील हे एव्हिडन्सेस, दॅट वी विल बी लर्निंग. सो मी ह्या 3 पॉईंटला हायलाईट केलेलं आहे. ह्या 3 पॉईंटवरच पुढचं आपलं डिस्कशन असणार आहे. सो एव्हिडन्सेस रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल, ही विल हॅव टू फाइंड आउट वेदर इंटरनल कंट्रोल एक्झिस्ट ऑर नॉट. म्हणजेच त्या क्लायंटच्या बिझनेसमध्ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम आहे की नाही हे चेक करणं, एक्झिस्ट आहे की नाही. ओके, अस्तित्वात आहे की नाही. देन नुसतं अस्तित्वात असून चालणार नाही, वेदर इट इज इफेक्टिवली इन एक्झिस्टन्स ऑर नॉट, म्हणजे कार्यक्षमपणे अस्तित्वात आहे की नाही. अँड नंबर 3, ऑपरेटिव्ह, म्हणजे ऑन पेपर नको आहे की आमच्याकडे इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम आहे असं नाही, तर ती प्रॉपरली ऑपरेटिंगमध्ये आहे की नाही. जसं एखाद्या क्लायंटनी म्हटलं की आहे आमच्याकडे जॉब रोटेशन आहे, असं म्हणून चालणार नाही, तर तिथे ॲक्च्युली जॉब रोटेशन असलं पाहिजे, बिकॉज इट इज अ वन अँड पार्ट अँड पार्सल ऑफ इंटरनल कंट्रोल. जॉब रोटेशन म्हणजे काय, समजा आज एखाद्या कॅशियरने काम बघितलेलं आहे, तर नॉट नेसेसरी आफ्टर 1 मंथ ही विल बी वर्किंग ॲज अ कॅशियर, त्याला कुठेतरी बॅक ऑफिसमध्ये काम करावं लागेल. जॉब रोटेशन केल्यामुळे काय होतं, तर एकाने केलेली चुकी दुसऱ्याच्या पटकन लक्षात येते.
ओके, किंवा एखाद्याने काही फ्रॉड केलेला असेल तर दुसऱ्याच्या तो लक्षात येतो. मग जॉब रोटेशन ह्याच्यासाठी करायचं की फ्रॉड होता कामा नये किंवा चुका होता कामा नये, तिथे आळा बसतो. ओके, सो हे 3 गोष्टींबद्दल एव्हिडन्सेस गोळा करायचे आहेत. वेदर इंटरनल कंट्रोल एक्झिस्ट इफेक्टिवली अँड वेदर इट इज इन ऑपरेशनमध्ये ते आहे की नाही, वर्किंग कंडिशनमध्ये आहे की नाही. सो या 3 गोष्टींबद्दल करायचं आहे. ओके, ॲक्च्युली ऑपरेटिंग असलं पाहिजे, ऑन पेपर नको. म्हणजे नुसतं आमच्याकडे इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम आहे असं जर लिहिलं तर ते ग्राह्य धरलं जाणार नाही. खरंच तिथे ते ऑपरेशनमध्ये असलं पाहिजे. तो ह्या 3 गोष्टींबद्दल पुरावे गोळा करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, एव्हिडन्सेस रिगार्डिंग वॉट ट्रान्झॅक्शन्स ड्युरिंग द इयर. ॲज आय हॅव सेड, this things will be reflected in profit and loss account. So all transactions which are reflected in profit and loss account must be verified with the help of evidences. Now evidences which they are going to collect in the procedure part आपण बघणार आहोत की कसं कलेक्ट करायचं, किंवा टेक्निक पार्टमध्ये बघणार आहोत आपण की एव्हिडन्स कलेक्ट करण्याचे कोणकोणते मेथड्स आहेत. पण कशा संदर्भात एव्हिडन्स गोळा करायचे आहेत. उदाहरणार्थ एखादं ट्रान्झॅक्शन झालं आहे वर्षामध्ये, तर त्याच्याबद्दल शहानिशा करणं किंवा ते पडताळून पाहणं, खरं झालं आहे की नाही, ह्याच्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी पडताळायच्या. जसं की ऑकरन्स, म्हणजे खरंच ते ट्रान्झॅक्शन झालं आहे का, विच इज नथिंग बट वॉट ऑडिटर शुड ऑब्टेन एव्हिडन्स प्रोव्हाइडिंग दॅट अँड ट्रान्झॅक्शन ॲक्च्युली टूक प्लेस, म्हणजे खरंच ते घडलेलं आहे का ट्रान्झॅक्शन, ह्याच्याबद्दलचे एव्हिडन्सेस गोळा करायचे. Then complete means what? Auditor should obtain evidence to ensure that there are no unrecorded transactions or assets or liabilities. म्हणजे एखादी असेट खरेदी केलेली आहे तर ती रेकॉर्ड केली आहे की नाही, किंवा अनरेकॉर्ड राहिली का, हे बघणं गरजेचं आहे. सो कंप्लीट झालं पाहिजे. ट्रान्झॅक्शन ऑकर झालं आहे मान्य आहे, बट वेदर इट इज कम्प्लिटेड ऑर नॉट. कंप्लीट कधी म्हणू शकतो आहे, वेन इट इज बीन रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, हे कंप्लीट झालं आहे की नाही बघणं. Then very most important part which he has to collect evidence regarding is amount. Amount should obtain evidence to ensure that, auditor should obtain evidence to ensure that a transaction is recorded in the books for the right amount. That is very important. Correct amount ला recording झालेलं आहे की नाही, that is very important. Okay. हे पुढे काय जाते. ओके, सॉरी, जस्ट अ मिनिट, गिव मी 1 मिनिट. ओके, हां, हियर इट इज. सो आय वॉज डिस्कसिंग लाईक येस एव्हिडन्सेस रिगार्डिंग ट्रान्झॅक्शन ड्युरिंग द इयर. ऑकरन्स म्हणजे ते ट्रान्झॅक्शन झालं आहे की नाही हे चेक करणं, कंप्लीट झालं आहे की नाही त्याचं रेकॉर्डिंग ते चेक करणं, अँड अमाऊंट, वेदर द अमाऊंट इज करेक्टली रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑर नॉट, त्याच्या संदर्भात एव्हिडन्सेस गोळा करणं. आता हे एव्हिडन्सेस कसे गोळा करायचे हे पुढे येणारच आहे, त्यामुळे मी ते रिपीट नाही करत आहे आता. देन डिस्क्लोजर, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ईच अँड एव्हरी मटेरियल फॅक्ट, जे ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे हे पूर्ण फ्लो आहे, लक्षात घ्या. पहिलं घडणार ते ट्रान्झॅक्शन, त्यानंतर ते रेकॉर्ड होणार, कम्प्लिटली रेकॉर्ड झालं पाहिजे, करेक्ट अमाऊंटला रेकॉर्ड झालं पाहिजे, अँड फायनल डिस्क्लोजर शुड बी देअर इन द फायनल अकाउंट्स. म्हणजे बुक्स ऑफ अकाउंट्समधून ते कुठे जाणार आहे तुमचं फायनल अकाउंटला. म्हणजे वाईल प्रिपेअरिंग द फायनल अकाउंट दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन्स, ईच अँड एव्हरी ट्रान्झॅक्शन मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन फायनल अकाउंट, दॅट इज नोन ॲज डिस्क्लोजर. सो अँड ॲज अन ऑडिटर्स ड्युटी काय या ठिकाणी, टू कलेक्ट or to obtain evidence regarding the transactions during the year. हा दुसरा मुद्दा झाला. तिसरा बेसिक फॅक्टर कुठला होता, एव्हिडन्स रिगार्डिंग वॉट बॅलन्सेस ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज ॲट द एंड ऑफ द इयर. म्हणजे जे असेट्स आणि लायबिलिटीज असतील बॅलन्स शीटमध्ये त्याच्या संदर्भात आता इथे एव्हिडन्सेस गोळा करायचे. मग ते काय असू शकतात. फर्स्ट, एक्झिस्टन्स रिगार्डिंग वॉट, खरंच ती असेट आहे का अस्तित्वात, खरंच ती लायबिलिटी आहे का हे चेक करणं. त्यानंतर राईट अँड ऑब्लिगेशन, ही ज्या 2 गोष्टी आहेत, राईट्स अँड ऑब्लिगेशन. राईट इन टर्म्स ऑफ वॉट असेट्स, ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ वॉट लायबिलिटीज. सो an auditor should obtain evidence regarding the right of the asset. म्हणजे खरंच असेट त्या क्लायंटच्या मालकीची किंवा त्या क्लायंटच्या बिझनेसच्या मालकीची आहे का,
किंवा ऑब्लिगेशन्स म्हणजे जे लायबिलिटी आहेत ते खरंच बिझनेस ओ करतो आहे का कुणाला, किंवा तेवढे लायबिलिटी द्यायचे आहेत का लिगली, हे तपासणं. सो राईट हा शब्द कुणासाठी आहे, असेट्ससाठी. ओके, किंवा ओनरशिप त्याला म्हणू शकता तुम्ही. अँड ऑब्लिगेशन कशासाठी आहे, लायबिलिटी. लायबिलिटी ही आपली काय आहे, ऑब्लिगेशन आहे, देयता आहे. सो an auditor must check what or obtain evidence regarding what, existence of assets and liability, rights and obligations of assets and liabilities respectively. Then valuation, very important. Whatever amounts are mentioned of assets and liabilities in the balance sheet, whether they are properly valued or not. Are there any chances of getting overvaluation of undervaluation? Yes, answer is yes. Overvaluation असू शकतं की undervaluation असू शकतं. When if a client wants to show a better position, that is nothing but what, window dressing, that he can do what, he can overvalue the assets and undervalue the liabilities, किंवा अंडर रिकवर दाखवू शकतात लायबिलिटी. ऑपोजिट केस, सिक्रेट रिझर्व क्रिएट केलं असेल तर ही कॅन अंडरव्हॅल्यू द असेट्स अँड ओव्हरव्हॅल्यू द लायबिलिटीज. मग अशा पद्धतीचं जर काही असेल तर ते पुढे येतं जर प्रॉपर व्हॅल्युएशन साठी ऑडिटरने एव्हिडन्सेस गोळा केले. And finally the disclosure, certainly auditor should obtain evidences to ensure that the assets and liabilities are disclosed in the balance sheet. Whatever assets and liabilities are there, जेवढं रेकॉर्ड केले बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये तेवढे सगळेच्या सगळे बॅलन्स शीट्समध्ये काय झाले पाहिजे, डिस्क्लोज झाले पाहिजे. आणि त्याच्या संदर्भात त्यांनी काय करायचं आहे, एव्हिडन्सेस किंवा पुरावे गोळा करायचे. ह्या 3 गोष्टींबाबत प्रामुख्याने एव्हिडन्सेस गोळा करायचे आहेत. आणि ह्या एव्हिडन्सच्या आधारावर what auditor is going to prepare, he will be preparing his audit report. Okay, so ह्या 3 गोष्टी. Now moving towards the next part, that is essentials of a good audit evidence. म्हणजे पुरावा किती रिलायबल आहे किंवा किती रिलिव्हंट आहे हे पण महत्त्वाचं आहे. बिकॉज ऑडिटर विल बी प्रिपेरिंग हिज ऑडिट रिपोर्ट बेस्ड ऑन दिस एव्हिडन्स. ह्या एव्हिडन्सच्याच आधारावर तो रिपोर्ट बनवणार आहे. त्यामुळे मिळालेला एव्हिडन्स किती भरोश्याचा आहे किंवा किती रिलायबल आहे हे महत्त्वाचं आहे. मग काही गुणवैशिष्ट्ये आहेत किंवा काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत विच विल सजेस्ट और विच विल कन्वे दॅट द पर्टिक्युलर ऑडिट एव्हिडन्स इज गुड ऑर नॉट, किंवा आयडियल आहे की नाही. सो अशा 3 गोष्टी आहेत. पहिलं तर सफिशियंट असले पाहिजे, म्हणजे जे काही पुरावे गोळा केलेले आहेत ते कसे असले पाहिजे, सफिशियंट, पुरेसे असले पाहिजे. अगदी कमी गोळा करून आपण जर कमी एव्हिडन्सेस घेतले आणि त्याच्यावरून रिपोर्ट प्रिपेअर केला तर तो ॲक्युरेट येईल असं नाही, तो कदाचित चुकू शकतो. ओके, सो सफिशियंट एव्हिडन्स मीन्स ॲडिक्वेट एव्हिडन्स इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वांटिटी ऑर एक्सटेंट. ओके, किती आपण गोळा करायचे ते महत्त्वाचं आहे. ऑडिट एव्हिडन्स नीड नॉट बी ऑब्टेन बाय 100% चेकिंग. ते तुम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्याच्यानुसार काय करू शकता, कलेक्ट करू शकता. ओके, सो 100% चेकिंग नसेल तर कशाला जाणार, ते टेस्ट चेकिंगनी करू शकतात काही सिलेक्शन करून. आणि त्या पद्धतीने ऑडिट एव्हिडन्स सफिशियंट असलं पाहिजे, पुरेसं असलं पाहिजे. रिलिव्हंट म्हणजे कसं आहे, संबंधित असलं पाहिजे. सो ऑडिट एव्हिडन्स मस्ट बी रिलिव्हंट टू द मॅटर बिंग चेक. जे ट्रान्झॅक्शन तुम्ही चेक करणार आहात त्याच्या संदर्भात किंवा त्याच्याशी निगडीत तुमचे पुरावे असले पाहिजे. ओके, जर त्याच्याशी रिलेटेड नसतील तर तुम्ही ऑडिट रिपोर्ट बनवू शकणार नाही. म्हणजे ट्रान्झॅक्शन तपासणार आहात त्या ट्रान्झॅक्शनशी रिलिव्हंट असलेले तुम्हाला काय जमवायचं आहे, ऑडिट एव्हिडन्स जमवायचं आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल समजा आता गुड्स सेल केलेले असाल तर त्याच्या संदर्भात तुमच्याकडे काय एव्हिडन्सेस असू शकतात, तर तुम्ही बिल रेडी केलं त्याचं, ठीक आहे ना, किंवा जर क्रेडिट बेसिसवर असाल तर डेटर्सची माहिती तुमच्याकडे असणार आहे. मग ह्या सगळ्या गोष्टी, किंवा एखाद्याने पेमेंट केलं असेल तर ते चेक डिपॉझिट झाले असेल तर तुमच्याकडे बँक स्टेटमेंट असू शकतं. सो हे रिलिव्हंट त्याच्याशी रिलेटेड डॉक्युमेंट झाले ज्याचं तुम्ही एव्हिडन्स म्हणून गोळा करू शकतात. मग ट्रान्झॅक्शनशी रिलेटेड असले पाहिजे. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिलायबल. सो ऑडिट एव्हिडन्स 100% कसं असलं पाहिजे, रिलायबल असलं पाहिजे. पण 100% रिलायबल का नसतं, त्याच्यामध्ये 2 पॉईंट आहेत. एक तर सोर्स, म्हणजे आपण ते कुठून मिळवलेलं एव्हिडन्स, इंटरनल सोर्सने मिळालं आहे की एक्सटर्नल सोर्सने. दुसरं म्हणजे त्याचं नेचर, एव्हिडन्स वर्बल आहे की डॉक्युमेंटरी आहे. म्हणजे कोणाचं तरी एक्सप्लेनेशन, क्लायंटच्या ऑफिसरचं किंवा क्लायंटच्या एम्प्लॉईचं जर ओरल एक्सप्लेनेशन मिळत असेल आणि त्याच्यावरून तुम्ही त्याच्या आधारावर जर तुम्ही ट्रान्झॅक्शन तपासत असाल
तर वर्बलला एवढं महत्त्व नाही आहे. तुम्हाला कोणाला महत्त्व द्यावं लागणार आहे, डॉक्युमेंटरी प्रूफ तुमच्याकडे असलं पाहिजे. ओके, सो रिलायबल कधी होईल, भरोसाचा एव्हिडन्स कधी होईल, सोर्स इंटरनल असेल तर बेटर असणार आहे, ठीक आहे ना. आणि वर्बल न होता तो कसा असला पाहिजे, डॉक्युमेंटरी काहीतरी हार्ड कॉपी त्याला सपोर्टिंग डॉक्युमेंट असला पाहिजे. सो बेसिकली रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एव्हिडन्स डिपेंड्स अपॉन वॉट, अपॉन इट्स सोर्स, फ्रॉम वेअर इट इज कलेक्टेड अँड ऑन इट्स नेचर, वेदर इट इज वर्बल ऑर रिटर्न, म्हणजे डॉक्युमेंटरी प्रूफ. जनरली काय आहे, एक्सटर्नल एव्हिडन्स इज मोर रिलायबल दॅन इंटरनल. इंटरनल इझिली बनवता येऊ शकतं, क्रिएट फेक करता येऊ शकतं, पण एक्सटर्नल डॉक्युमेंट फेक करता येत नाही. इंटरनल एव्हिडन्स इज रिलायबल वेन, पण काही केसेसमध्ये असते वेन द इंटरनल कंट्रोल आर स्ट्रॉंग. जर अंतर्गत नियंत्रण प्रणाली ही जर तुमची कार्यक्षमपणे कार्यरत असेल, जो की पहिला मुद्दा आपण बघितला, तर मात्र तुमचे इंटरनल एव्हिडन्स रिलायबल असू शकतात. म्हणूनच ऑडिट चालू करायच्या आधी what auditor has to do, auditor has to first collect the evidence regarding the internal control, whether it is in existence or not, whether it is effectively or in operating condition or not, हे चेक करणं गरजेचं आहे. म्हणूनच तो कशावर विश्वास ठेवू शकतो, इंटरनल एव्हिडन्सवर विश्वास ठेवू शकतो. नेक्स्ट, फिजिकल व्हेरिफिकेशन अँड डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स आर मोर रिलायबल दॅन वर्बल एक्सप्लेनेशन. जसं मी सांगितलं, ओरल एक्सप्लेनेशनवर आपण जास्त भरोसा ठेवू शकत नाही, कधीही पलटू शकतात ते. त्यामुळे आपल्याकडे जर हार्ड कॉपी काही असेल किंवा फिजिकल व्हेरिफिकेशन आपण स्वतः केलं असेल तर दॅट विल बी मोर रिलायबल. ओके, सो हे रिलायबिलिटीबद्दल मी सांगितलेलं आहे. 3च महत्त्वाच्या गुणधर्म असले पाहिजेत ऑडिट एव्हिडन्समध्ये. एक तर ते पुरेसे असले पाहिजे जमवलेले, अगदी थोडे नको, थोड्या एव्हिडन्सवर तुम्ही ऑडिट रिपोर्ट नाही बनवू शकत. दॅन रिलिव्हंट, संबंधित असले पाहिजे, जे काही तुम्ही ट्रान्झॅक्शन एक्झामाइन केले ते, अँड रिलायबल असले पाहिजे. नेक्स्ट, आय हॅव एक्सप्लेन्ड सम सफिशियंट ऑडिट एव्हिडन्स आणि ॲप्रोप्रिएट ऑडिट एव्हिडन्स, या 2 कन्सेप्टमधला डिफरन्स या ठिकाणी एक्सप्लेन केला आहे. बघा, सफिशियंट म्हणजे काय, क्वांटिटेटिव्ह आहे, ॲप्रोप्रिएट म्हणजे काय, क्वालिटेटिव्ह आहे, ठीक आहे ना. म्हणजे बघा, सफिशियन्सी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एव्हिडन्स, वाईल ॲप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी. म्हणजे किती आणि कसा एव्हिडन्स तुमचं किती कलेक्ट केलं आहे, मग ते सफिशियंट आहे की नाही, आणि कशा टाईपचं घेतले. वर्बल तुम्ही जर कलेक्ट केलं असेल तर ते ॲप्रोप्रिएटनेस वीक असणार आहे त्याच्यामध्ये, किंवा ॲप्रोप्रिएशन्सी काय असणार आहे, त्याची क्वालिटी लो असणार आहे. तेच जर तुमच्याकडे डॉक्युमेंटरी प्रूफ असेल तर इट विल बी ऑफ हाय रिलायबिलिटी. ओके, त्यामुळे ॲप्रोप्रिएटनेस हे रिलायबिलिटीशी संबंधित आहे. सो द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एव्हिडन्स डिपेंड्स ऑन द ऑडिट रिस्क. न ऑडिट रिस्क तुम्ही कसं करू शकता आहात, ऑडिट रिस्क म्हणजे काय, तर हायर द रिस्क ऑफ फ्रॉड ऑर एरर द मोर ऑडिट एव्हिडन्स इज लाईकली टू बी रिक्वायर्ड. म्हणजे ज्या ठिकाणी फ्रॉड आणि एररचे रिस्क जास्त आहे असं असेल त्यावेळेला तुम्हाला जास्तीत जास्त एव्हिडन्सेस कलेक्ट करावे लागतात. अँड वाईस वर्सा, की जर तुमचे फ्रॉड आणि एरर्सचे जर लो रिस्क असेल देन कम्पॅरेटिव्हली तुम्हाला ऑडिट एव्हिडन्स कमी गोळा करावे लागतील. सिमिलरली द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एव्हिडन्स डिपेंड्स ऑन इंडिव्हिज्युअल सर्कमस्टन्सेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन. आता क्वालिटी जी आहे ती कशावर डिपेंड करते आहे, की तुम्ही कशा प्रकारचं एव्हिडन्स गोळा केलेला आहे, वर्बल केलेला आहे की डॉक्युमेंटरी केलेला आहे, ठीक आहे ना. त्यामुळे ते प्रत्येक ह्याच्यामध्ये बदलत जाणार आहे. बिकॉज जर वर्बल करत असाल तर अगेन इट विल बी ट्रीटेड ॲज लेस ॲप्रोप्रिएट. बट तेच जर तुम्ही डॉक्युमेंटरी प्रूफ एव्हिडन्स म्हणून गोळा करत असाल तर इट विल बी ट्रीटेड मोर ॲप्रोप्रिएट ऑर मोर रिलायबल. ओके, देन इंटरनल एव्हिडन्स वर्सेस एक्सटर्नल एव्हिडन्स. याच्यामध्ये काही पॉईंट्स दिलेले आहेत मी. नेचर म्हणजे काय, इंटरनल एव्हिडन्स म्हणजे कुठून मिळणार आहे तुम्हाला, इंटरनल एन्व्हायरमेंटमधून, सच एज क्रिएटेड बाय दी क्लायंट्स ऑर्गनायझेशन किंवा बाय क्लायंट. अँड एक्सटर्नल असणार आहे तो काय असणार आहे, एक्सटर्नल एव्हिडन्सेस ऑन द अदर हँड विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी एन्व्हायरमेंट, एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटमधून जे क्रिएट झालेलं आहे, म्हणजे जे क्लायंट स्वतः क्रिएट करत नाही. सोर्सेसमध्ये काय, पुन्हा तेच, हे इंटरनली क्रिएटेड आहे, एक्सटर्नली क्रिएटेड आहे. रिलायबिलिटी, मोर रिलायबल कोणतं असणार आहे, एक्सटर्नल एव्हिडन्स विल बी मोर रिलायबल रादर दॅन इंटरनल, बिकॉज इंटरनल एव्हिडन्सेस कॅन बी मॅन्युप्युलेटेड ऑर चेंज्ड. त्यामुळे एक्सटर्नल जास्त रिलायबल असं म्हणू शकतो. फक्त कोणत्या केसमध्ये इंटरनल रिलायबल असेल, वेर इन इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉंग.
ओके. एक्झाम्पल्स इथे दिलेले आहेत, सच ॲज आपण काय इंटरनलमध्ये काय काय असू शकतं आहे, तुमचं सेल्स इनवॉइसेस असू शकत आहेत जे क्लायंट तुमचं क्रिएट करेल, एम्प्लॉईज रिपोर्ट्स असतील किंवा त्यांचे कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट्स असतील, इन्व्हेंटरी रिपोर्ट्स, वेस्ट शीट्स, परचेस रिक्विजिशन्स, मिनिट बुक्स, हे सगळे इंटरनल आहे. आणि एक्सटर्नली तुम्हाला जे काय बिल्स क्रेडिटर्स देणार आहे, मॉर्गेज डीड असेल किंवा बँक स्टेटमेंट असेल, हे आपण नाही चेंज करू शकत. परचेस इनवॉइस असेल, जे मी बिल म्हटलं तेच. सो एक्सटर्नल पार्टीजकडून जे मिळतात दॅट इज एक्सटर्नल एव्हिडन्सेस. इंटरनल पार्टीकडून मिळाले तर ते इंटरनल पार्टी म्हणजे क्लायंटच्या बिझनेसनी जे काही क्रिएट केले असतील ते तुमचे इंटरनल एव्हिडन्सेस म्हणून मानले जातील किंवा ग्राह्य धरले जातील. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑडिट एव्हिडन्स, वेर इन वी स्टडीड what is the meaning of audit evidence, then audit evidence in the case of internal control, transactions during the year, and balances at the end of the year of assets and liabilities. Then we have seen few points for essentials of a good audit evidence, then difference between sufficient audit evidence and appropriate audit evidence, and the difference between internal evidence and external evidence. Moving towards the procedure, audit procedure, the name itself suggests procedure means what, it will have some steps, काही स्टेप्स आपल्याला फॉलो करावे लागणार वाईल डुईंग द ऑडिट. आता हे ॲक्च्युअल ऑडिटमध्ये आलेलो आहोत आपण. सो ऑडिट प्रोसिजर मीन्स वॉट, द स्टेप्स टेकन टू ऑब्टेन ऑडिट एव्हिडन्स. ना ऑडिट एव्हिडन्स रिगार्डिंग वॉट, हे पण आपण बघितलेलं आहे. 3 मॅटर्सबद्दल तुम्हाला ऑडिट एव्हिडन्स कलेक्ट करायचे आहेत. नंबर 1 इंटरनल कंट्रोल, नंबर 2 ट्रान्झॅक्शन ड्युरिंग द इयर, अँड नंबर 3 बॅलन्सेस ॲट द एंड ऑफ द इयर, अँड दिस बॅलन्सेस विल बी ऑफ वॉट, असेट्स अँड लायबिलिटीज, राईट. सो ऑडिट प्रोसिजर 2 ह्याच्यामध्ये क्लासिफाय केलं आहे. फर्स्ट कंप्लायन्स प्रोसिजर अँड सेकंड सबस्टॅन्टिव्ह प्रोसिजर. कंप्लायन्स प्रोसिजर विल गो फॉर इंटरनल कंट्रोल अँड सबस्टॅन्टिव्ह प्रोसिजरमध्ये 2 येतील, दॅट इज ट्रान्झॅक्शन ड्युरिंग द इयर अँड द बॅलन्सेस ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज ॲट द एंड ऑफ द इयर. सो 1 बाय 1 आपण बघूया. कंप्लायन्स प्रोसिजर्स आर द स्टेप्स टेकन टू ऑब्टेन एव्हिडन्स रिगार्डिंग वॉट, द इंटरनल कंट्रोल. आता इंटरनल कंट्रोलचे कशा संदर्भात एव्हिडन्स कलेक्ट करायचे हे आपण पहिल्या स्लाईडमध्येच बघितलं आहे की ती अस्तित्वात आहे की नाही, एक्झिस्टन्समध्ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टीम ती इफेक्टिव्ह आहे की नाही आणि ऑपरेटिव्ह आहे की नाही. ह्या 3 गोष्टींबद्दल ज्या वेळेला ऑडिट एव्हिडन्स गोळा केले जातात तर त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो आहे कंप्लायन्स प्रोसिजर. ठीक आहे. सबस्टॅन्सिव्हमध्ये 2 टाईप्स येणार आहेत तुमचे, that is regarding transaction during the year and balances of assets and liabilities at the end of the year. आता ह्या दोघांसाठी पण किंवा इवन कशासाठी दोघांसाठी म्हणजे सबस्टॅन्शिव्ह प्रोसिजरमधले हे जे 2 पॉईंट्स आहेत, ट्रान्झॅक्शन ड्युरिंग द इयर अँड बॅलन्सेस ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटी, ह्याच्यासाठी तुम्हाला कोणकोणत्या स्टेप्स फॉलो करायचे. ओके. फॉलोइंग आर द मेन सबस्टॅन्शिव्ह प्रोसिजर यूज्ड ॲज इन द ऑडिटिंग, दॅट इज वाउचिंग म्हणजे काय, वाउचर्स तपासणे. त्यानंतर पोस्टिंग चेकिंग इज नथिंग बट वॉट, इट इज द प्रोसेस टू चेक दॅट द एंट्रीज फ्रॉम जर्नल्स अँड रजिस्टर्स आर प्रॉपरली पोस्टेड इन द लेजर्स. म्हणजे तुम्हाला लेजर बुक या ठिकाणी चेक करायचं आहे, लेजर पोस्टिंग चेक करायचं आहे, म्हणजे जर्नलमधून पोस्टिंग लेजर बुकमध्ये प्रॉपरली झालेली आहे की नाही, विथ करेक्ट अकाउंट हेड अँड विथ करेक्ट अमाऊंट, राईट साईडला पोस्टिंग केलेली आहे की नाही. नेक्स्ट कास्टिंग चेकिंग इज द प्रोसेस टू चेक द टोटल्स, म्हणजे सम बरोबर केलेलं आहे की नाही बुक्सचं, लेजर्सचं, दॅट ही विल बी चेकिंग. आणि कॅरी फॉरवर्ड करताना पण करेक्टली केलं आहे की नाही, एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर नेताना अमाऊंट चुकीच्या तर नाही झाल्यात ना, हे चेक करणं. थर्ड लेजर स्क्रुटिनी इज द प्रोसिजर टू चेक द अँड रिव्ह्यू द अकाउंट्स ऑफ पार्टीज, assets and liabilities, incomes and expenses such as in debtors ledger, creditors ledger, general ledger. हे तुम्ही लेजर वाईज तुम्ही काय करू शकता, त्याची स्क्रुटिनी करू शकता. नेक्स्ट व्हेरिफिकेशन. ओके. व्हेरिफिकेशन ऑफ वॉट, व्हेरिफिकेशन्स ऑफ balances of various account at the end of the year. It may involve physical inspection, confirmation and valuation of assets and liability. So basically हे व्हेरिफिकेशन कशाशी रिलेटेड आहे, ऑल असेट्स अँड लायबिलिटीज. अँड लास्ट ग्रुपिंग अँड डिस्क्लोजर, म्हणजे प्रॉपरली काय करणं या प्रोसिजरमध्ये की तुमचं ग्रुपिंग केलेलं आहे की नाही प्रॉपरली. हे कालच्या एक एक्झाम्पल मी दिलं होतं की डेटर्सचं क्लासिफिकेशन तुम्ही असं करू शकता एजनुसार म्हणजे काय, लेस दॅन 6 months अँड मोर दॅन 6 months.
मग त्यांचं ग्रुपिंग प्रॉपरली डेटर्स झालेलं आहे की नाही. काही डेटर्स लेस दॅन 6 मंथ्सचं पिरियडवाले असतील, काही डेटर्स मोर दॅन 6 मंथ्सवाले असतील. सो अकॉर्डिंगली त्यांचं ग्रुपिंग आणि डिस्क्लोजर इन द बॅलन्स शीट or final account is done or not. So basically there are 6 steps in substantive procedure: vouching, posting checking, casting checking, ledger scrutiny, verification and grouping and disclosure. Right? Next moving towards the audit techniques. आता ह्याच्याशीच निगडित आहेत ॲक्च्युली टेक्निक्स. ऑलरेडी आपण बघितलेले आहे स्टेप्समध्ये की वाउचिंग, पोस्टिंग हे सगळं आहेच. पण आता हे करायचं कसं, हाव एक्झॅक्टली ऑडिट इज डन. So there are basically 6 ways to do audit. The introduction part मध्ये मी देते बघा. Audit technique means the method used to obtain audit evidence. Again the question arises, audit evidence regarding what? Audit evidence regarding 3 basic methods. First, internal control. Second, transaction during the year. And the third is the balances of assets and liabilities at the end of the year. या 3 गोष्टींबद्दल आपल्याला ऑडिट एव्हिडन्स ज्या पद्धतीने गोळा करायचे आहेत त्याला आपण म्हणत असतो ऑडिट टेक्निक. मग त्या पद्धती कोणकोणत्या आहेत ते आपल्याला बघायचे. आणि या पद्धती दोन्हीसाठी यूज होतात, कंप्लायन्स प्रोसिजरसाठी पण आणि सबस्टेन्सिव्ह प्रोसिजर. कंप्लायन्स प्रोसिजरमध्ये कोणतं येणार आहे? ऑडिट एव्हिडन्स रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल. सबस्टेन्सिव्ह ऑडिटमध्ये कोणतं येणार आहे? ऑडिट एव्हिडन्स रिगार्डिंग ट्रान्झॅक्शन ड्युरिंग द इयर अँड ऑडिट एव्हिडन्स रिगार्डिंग द बॅलन्सेस ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज ॲट द एंड ऑफ द इयर. Okay, so audit techniques are of the following types. One by one बघूया. First, inspection. Inspection what? Inspection consists of examining the records and documents or tangible assets. ह्यांचं तुम्ही काय करू शकता? इन्स्पेक्शन करू शकता. Then inspection of records and documents provides what? Evidence of varying degrees of reliability depending on their nature, source, the effectiveness of internal control over their processing. There are actually 4 major categories of documentary evidence. First one is the documentary evidence originating from and held by third party, which will be reliable. Then evidence originating from third party but held by the entity. Then originating from the entity and held by the third party, and originating from and held by the entity. म्हणजे कोण क्रिएट करतं आहे आणि कोणाकडे ती जाते आहे ह्याच्यावरून तुमचं रिलायबिलिटी ठरत असते. मग इन्स्पेक्शन कसं नेमकं करायचं आहे? ऑडिटर विल बी इन्स्पेक्टिंग द रेकॉर्ड्स अँड डॉक्युमेंट्स ऑर द टेंजिबल असेट्स. दस द प्रोसिजर ऑफ वाउचिंग मे यूज द टेक्निक ऑफ इन्स्पेक्शन टू एक्झामाइन वाउचर्स अँड सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स. सो ही इन्स्पेक्शन पार्टमध्ये येतो आहे. इन्स्पेक्शन ऑफ वॉट? ऑल द डॉक्युमेंट्स, ऑल द सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स हे इथे इन्स्पेक्ट करणं. आणि जर असेटच्या बाबतीत असेल तर त्याचं तुम्ही फिजिकल व्हेरिफिकेशन पण करू शकता, जाऊन त्याला फिजिकली चेक करणं. नेक्स्ट, ओनली ऑब्झर्वेशन. द नेम इट्स सजेस्ट. काय करायचं आहे? फक्त ऑब्झर्व करायचं आहे. काही कोणाला प्रश्न विचारायचे नाही आहे याच्यामध्ये. फक्त काय केलं जातं? ऑब्झर्वेशन. ऑडिटरला काही गोष्टी ऑब्झर्वेशन्सवरून पण लक्षात येऊ शकतात. सो ऑब्झर्वेशन कन्सिस्ट ऑफ ऑब्झर्विंग अ प्रोसिजर बिंग परफॉर्म्ड बाय द अदर्स. इतर कसे काम करता आहेत याचं ऑब्झर्वेशन केलं जातं. क्लायंटचे जे कोण स्टाफ असेल त्यांचं ऑब्झर्वेशन काम करत असतानाचं केलं जाऊ शकतं. याच्या पुढची स्टेप, ऑब्झर्वेशननी जर सॅटिस्फॅक्शन होत नसेल, पुरेशी माहिती मिळत नसेल, देन ही कॅन गो फॉर इन्क्वायरी. इन्क्वायरी कन्सिस्ट वॉट? इट कन्सिस्ट ऑफ सिकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स. माहिती मिळवणे. Thus auditor may seek information for explanation from employees of the client. He may also get the information from outsider parties such as bankers, lawyers, customers, suppliers, etc. ओके. म्हणजे जर इंटरनल सोर्समधून त्याला माहिती उपलब्ध होत नसेल एन्क्वायरी केल्यानंतर, देन ही कॅन गो फॉर एक्सटर्नल सोर्स ऑल्सो. नेक्स्ट, कन्फर्मेशन. Confirmation about what? Confirmation about the transactions which has occurred internally, but he can get it confirmed from the outsider party. For example, say suppose client's books of account shows that there is a credit sale of rupees 50,000. एखाद्या डेटरला त्याने सेल केलं असेल तर त्या डेटर्सकडून पण चौकशी करणं किंवा त्यांच्याकडून कन्फर्मेशन मिळवणं की खरंच तुम्हाला 50,000 रुपयाची विक्री झालेली आहे का. दिस इज नोन ॲज व्हॉट? कन्फर्मेशन. So that can be also used as a tool or technique. Next is computation. Computation what? Computation consists of checking the arithmetical accuracy of vouchers, documents and accounting records by performing independent calculations.
म्हणजे काही वेळेला तुम्हाला पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करावं लागतात, रेट दिलेले असतात, इंटरेस्ट रेट, त्यानुसार कॅल्क्युलेशन लागतं. मग ते कॅल्क्युलेशन प्रॉपरली केलं आहे की नाही हे स्वतः ऑडिटर कॉम्प्यूट करून बघणार, वेदर द अमाऊंट्स आर प्रॉपरली कॅल्क्युलेटेड ऑर नॉट. सो दॅट इज द कॉम्प्युटेशन पार्ट. And the last one is analytical review. Analytical review is nothing but what? Finding out various ratios, and it also consists what? Comparison of figures of current years and the past year. म्हणजे प्रिव्हियस इयरमध्ये आणि या वर्षामधील फिगर्स वापरून काय करू शकतो आहे तर कंपॅरिझन करू शकतो आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर काही अनयुज्युअल डिफरन्स त्याला आढळत असेल तर ते ट्रान्झॅक्शन मात्र तो कसून तपासणार आहे. ठीक आहे. सो दिस कॅन बी डन विथ द हेल्प ऑफ एनालिटिकल रिव्ह्यू. ओके. नेक्स्ट पार्ट जो आहे ऑडिट वर्किंग पेपर आणि ऑडिट नोटबुक, दॅट वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. तुम्हाला इथंपर्यंत जो पार्ट झालेला आहे त्याचे नोट्स तुम्ही प्रिपेअर करू शकता. थँक्यू.